ہے میش بلیک گرل. یہاں پہ دیکھیں آپ کتنی زبردست گرل ہے. یہ یہاں پہ سینسر ہے, اس کو آپ ایسے سوائپ کریں تو یہ ایسے کھل جائے گا. گاڑی کا پریس کریں گے تو گاڑی نیچے آ جائے گی, اور پریس کریں گے دوبارہ تو گاڑی اوپر اٹھ جائے گی. یہ بڑی اسکرین تو ہے لیکن 3 اسکرین پہ ڈفرینٹ پہ مشتمل ہے. یہ یہاں پہ تھرڈ رو سیٹ کے لیے بٹن دیا ہے, تو ڈرائیور کی مرضی ہے, جیسے ہی وہ پریس کرے گا تو وہ سیٹ فولڈ ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیپل, میں ہوں کار کڈ, آپ دیکھ رہے ہیں کار ریویو, اور یہ ہے کیڈیلیک کی ایسکیلیڈ الٹرا لگژری ایس یو وی کیڈیلیک کی طرف سے. یہ ہے 5th جنریشن ایسکیلیڈ کی, 2021 سے پریزنٹ ابھی تک یہ آ رہی ہے, اور اس میں 5 ڈفرینٹ ٹرم لیولز کیڈیلیک نے دیے ہیں. ایک ہے لگژری, ایک ہے پریمیم لگژری, ایک ہے سپورٹ, ایک ہے پریمیم لگژری پلیٹینم, اور ایک ہے سپورٹ پلیٹینم. یہ ہے سپورٹ پلیٹینم ٹاپ آف دی رینج. تو آج ہم اس کے آپشنز ایکسپلور کریں گے. تو میں نے یہ الٹرا لگژری ایس یو وی بورو کی ہے الفا موٹر سے. راسل خور میں بہت بڑا شو روم ہے, نئی کارز کے کلیکٹرز ہیں. ڈسکرپشن جا کے ان کے لنکس پہ جائیں, کوئی بھی گاڑی آپ کو چاہیے میرا نام لے سکتے ہیں, آپ کو ایک ریزنیبل ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. تو پرائز کی بات کر لیتے ہیں. کیڈیلیک ایسکیلیڈ کی جو سٹارٹنگ پرائز ہے وہ $76,300 سے سٹارٹ ہوتی ہے, جو لگژری ٹرم لیول ہے اس کا. یہ ہے سپورٹ پلیٹینم ٹاپ آف دی رینج, $1,01,000 تک اس کی پرائس چلی جاتی ہے. یو اے میں اس کی پرائس سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً 3,39,000 یو اے درہم سے, اور یہ چلی جاتی ہے تقریباً 449,000 یو اے درہمس میں. لیکن باہر جتنے بھی شو روم ہیں اکثر آپ کو ابھی, کیونکہ یہ شارٹ ہے مارکیٹ میں, تو آپ کو پرائز تھوڑی سی زیادہ ملے گی, جیسے کہ اس کی آسکنگ پرائز 550,000 یو اے درہمس ہے. تو انجن پہ آ جاتے ہیں. یہ ہے 6.2 لیٹرز V8 پروڈیوس کرتا ہے, 420 ہارس پاور. اتنی زیادہ نہیں ہے اتنی بڑی ایس یو وی کے لیے, لیکن ہے. آپ کے پاس 10 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے, 624 نیوٹن میٹرز آف ٹارک یہ انجن پروڈیوس کرتا ہے, اور 0 سے 100 پہ یہ گاڑی جاتی ہے 6.3 سیکنڈ میں. ڈفرینٹ انجنز کے آپشن بھی ہیں آپ کے پاس, جو کہ ایسکیلیڈ وی میں آیا ہے. 6.2 لیٹرز V8 سپر چارجڈ LT4 اس کو کہتے ہیں, اور آپ کے پاس ڈیزل انجن کا آپشن بھی ہے. 3.0 لیٹرز ان لائن 6 سلنڈر جو کیڈیلیک آپ کو آفر کرتی ہے. تو ایسکیلیڈ کا فرنٹ لک یہاں پہ ٹوٹلی نیو فرنٹ لک ہے ایسکیلیڈ کا. نیو بمپر, نیو لائٹس, نیو گرل, سپورٹی لک ہے. یہ سپورٹ پلیٹینم ورژن ہے. یہ جیسے ہی آپ گاڑی کے قریب آتے ہیں, اس کو ان لاک کرتے ہیں, تو یہاں پہ دیکھیں یہ LED یہ ایسے فلیش کر رہی ہے جیسے آپ کو ویلکم کر رہی ہے. تو زبردست. یہاں پہ ہے لائٹس, نئی لائٹس LED لائٹس آتی ہیں. یہ ہے میش بلیک گرل. یہاں پہ دیکھیں آپ کتنی زبردست گرل ہے. یہ کیڈیلیک کا لوگو ہے. کچھ سینسرز ہیں, اور یہ بہت بڑا ہوڈ ہے کیونکہ بہت بڑی ایس یو وی ہے. یہ سینسرز ہیں, کچھ کیمراز ہیں فرنٹ جو آپ کو سکرینز میں دکھاتے ہیں اندر. تو یہ ہے کیڈیلیک کا فرنٹ لک. تو یہاں پہ آتے ہیں سائڈ لک کیڈیلیک ایسکیلیڈ کا. بہت بڑی لمبی ایس یو وی آپ کو نظر آ رہی ہوگی, نئے ویلز کے ساتھ. کیمرہ کے نیچے سائڈ میررز کے نیچے یہ کیمرہ ہے, جو کہ سارا وہ برڈ آئی ویو وغیرہ انٹیریئر میں ایکسپلین کروں گا آپ کو. یہاں پہ یہ شارٹ ویل بیس ورژن ہے اس کا, جو اس میں ایک آتی ہے لانگ ویل بیس, تو وہ اس سے بھی لمبی ہے زیادہ. اینی ویز میں آپ کو کچھ اور چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں. جیسے ہی آپ ان لاک کریں گے گاڑی کو, تو یہاں پہ نیچے دیکھیں لائٹ, یہ نیون لائٹ اس کی جو ہے یہ بھی جلتی ہے, اور بہت ہی پیاری لگتی ہے نائٹ میں. پل نہیں کرنا, یہ ڈور ہینڈل باہر نہیں آئے گا. پرانے والے ورژن میں ایسے تھا, لیکن اس میں اندر ایک پیڈ ہے, یہ بٹن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ پریس کریں گے آٹومیٹیکلی یہ ڈور کھل جائے گا. اور یہاں پہ رننگ بورڈ, جیسے ہی آپ دروازہ کھولیں گے رننگ بورڈ آ جائے گا. اس کے اوپر چڑھ کے آپ, کیونکہ یہ بہت بڑی گاڑی ہے, تو اس کے اوپر چڑھ کے آپ اندر جائیں گے کیونکہ ہائی ہے یہ. اس کو یہاں پہ آپ سافٹلی بھی کلوز کر سکتے ہیں, ایسے رکھیں گے تو دروازہ آٹومیٹیکلی کلوز ہو جائے گا. اور یہ رننگ بورڈ جاؤ ایسے اندر چلا جائے گا. اور یہ لائٹ جو ہے رننگ بورڈ کے اوپر لگی ہے. تو یہ ہے اس کا سائڈ لک. تو یہ ہے پیچھے کا لک کیڈیلیک ایسکیلیڈ کا. نیو ٹیل گیٹ, نیو لائٹس, اور سب چیزیں نیو. جیسے ہی ان لاک اس کو کریں گے, یہ لائٹس آپ کو ویلکم کریں گی ایسے. یہ دیکھیں ویلکمنگ لائٹس پیچھے کی بھی, جیسے آگے کی میں نے دکھائی تھی. یہ ہے اس کا ٹیل گیٹ, الیکٹرانکلی اوپن ہوتا ہے, اور اس میں 2-3 طریقے ہیں اس کو اوپن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ یہ خالی گلاس کا جو پارٹ ہے یہ بھی اوپن کر سکتے ہیں. یہاں پہ بٹن ہے یہ والا, آپ اس کو ڈبل ٹیپ کریں تو یہ دیکھیں, یہ اس کو آپ ایسے کھول سکتے ہیں. اور کچھ چھوٹا موٹا سامان ہے تو آپ یہاں سے پھینک سکتے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے پورا کا پورا ٹیل گیٹ کھولنے کی. دوسرا یہ بٹن ہے کیڈیلیک کا, اس کو پریس کریں گے تو یہ پورا کا پورا ٹیل گیٹ اوپن ہو جائے گا. اور تیسرا یہاں پہ سینسر ہے, اس کو آپ ایسے سوائپ کریں
तो ये ऐसे खुल जाएगा। पहली बार खुल गया कैसे, क्योंकि मैं पहले इंग्लिश में वीडियो बना रहा था तो नहीं खुल रहा था ये, मैंने बहुत दफ़ा ट्राई की है, कभी कभी ये नहीं चलता, तो मैं वो क्लिप भी पोस्ट करता हूँ, आपको पता होगा। यहाँ पे ये सीट्स अभी मैंने फ़ोल्ड की हैं, ये आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली फ़ोल्ड कर सकते हैं और अनफोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे बटन है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी गाड़ियों में दिखाए हैं। तो ये कार्गो एरिया आपका और भी बड़ा हो सकता है, जैसे कि अभी ये सीट्स ऑन हैं, मतलब अनफोल्ड हैं, तो इसमें आप देखें कार्गो एरिया छोटा है, तो इसको आप दोबारा फ़ोल्ड करें इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ से ऐसे दोनों सीट फ़ोल्ड कर सकते हैं। आगे वाली जो मिडिल सीट्स हैं वो भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, मैंने एक ऑलरेडी फ़ोल्ड की है, तो इसमें आप 3 बंदे तकरीबन लेट सकते हैं। बहुत बड़ा कार्गो एरिया है। इलेक्ट्रॉनिकली ये बंद होगा, इसको प्रेस करें ऐसे तो ये बंद होगा, और बंद होने के साथ में आपको ये देखें, ये लोगो प्रोजेक्ट करी है यहाँ पे ग्राउंड पे। इसका ये मतलब है कि इसका जो सेंसर है वो इसके नीचे है। अक्सर लोग आके यहाँ पे स्वाइप करते हैं ऐसे, तो वो नहीं खुलता है, इसमें यहाँ पे आपको स्वाइप करना पड़ता है। एक दफ़ा ऐसे देखें, और मैंने कर लिया है। कभी कभी नहीं खुलता, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन अभी ये खुल रहा है। तो ये है पीछे का लुक एस्केलेड का। नीचे आएंगे तो 2 एग्जॉस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ सेंसर्स हैं, लेकिन इस एग्जॉस्ट की इतना बड़ा साउंड नहीं है। यहाँ पे एस्केलेड लिखा है, यहाँ पे लिखा है 600 रिप्रेजेंट करता है टॉर्क को, जो है 624, लेकिन यहाँ पे 600 लिखा है। तो ये है बैक लुक एस्केलेड का। तो आ गए हम एस्केलेड के इंटीरियर में। डोर के बटन्स आप देखें, सबसे पहले कुछ जगहों में बहुत अच्छा मटेरियल है और कुछ जगहों में बहुत ही चीप मटेरियल कह सकते हैं इसको, प्लास्टिक है। यहाँ पे हैं सीट्स, इस सीट को आप देखें तो बिल्कुल नई सीट्स, नई डिज़ाइन के साथ, और यहाँ पे भी ऊपर भी आपको कैडिलैक का छोटा सा लोगो नज़र आएगा, और स्पीकर्स आपको हर जगह नज़र आएंगे। 36 स्पीकर्स इस गाड़ी में इंस्टॉल किए गए हैं डिफरेंट जगहों पे। यहाँ पे ये है एस्केलेड की, यहाँ पे है स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कि ब्रेक प्रेस करेंगे स्टार्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको बड़ी सी स्क्रीन नज़र आएगी। ये है 38 इंच की एक कर्व्ड स्क्रीन, थोड़ी सी कर्व है ये ऐसे, और ये कार इंडस्ट्री में मेरा ख्याल है पहली दफ़ा किसी ने कर्व्ड स्क्रीन यूज़ की है किसी भी गाड़ी में। अब ये क्या करती है, यहाँ पे ये बड़ी स्क्रीन तो है, लेकिन 3 स्क्रीन पे डिफरेंट पे मुश्तमिल है ये। एक ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ये है जी गेज क्लस्टर, और ये छोटा सा जो आपको नज़र आ रहा है ये भी स्क्रीन है एक्चुअली, और ये भी टच है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं, ये स्टीयरिंग व्हील है, इसका स्टीयरिंग व्हील पे कुछ बटन्स हैं, और यहाँ पे ये भी देखें आप, ये भी बटन है वॉल्यूम, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें एक फ़ीचर है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर बाद, जो बहुत इंटरेस्टिंग फ़ीचर है। यहाँ पे तकरीबन 1, 2, 3, 4 और 5 स्क्रीन्स हैं डिफरेंट किस्म की। ये रियर व्यू जो मिरर है ये भी स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं इसमें, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंफोटेनमेंट स्क्रीन को आप टच भी कर सकते हैं, ये देखें ऐसे आप टच करके भी इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको आप यहाँ पे माउस की मदद से भी इसको आप स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे भी बटन हैं, इससे आप इसको कर सकते हैं स्क्रॉल वगैरह। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें बाकी सारे तो तकरीबन नॉर्मल ऑप्शंस हैं, लेकिन जब आप स्टीरियो, ये जो आप वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हैं अभी, इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो मैंने किसी और गाड़ी में नहीं देखा। फ्रंट जो पैसेंजर सीट है उसके जो हेडरेस्ट पे 2 स्पीकर हैं, उसकी वॉल्यूम आप सिर्फ़ और सिर्फ पैसेंजर, अगर आपके पास 7 पैसेंजर बैठे हुए हैं, अगर पीछे वालों को ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं सुनना तो ना सुने, आपके पास ऑप्शन है एस्केलेड में कि आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं, ऑडियो में जाके आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रंट पैसेंजर स्क्रीन वॉल्यूम। फ्रंट पैसेंजर पे जब क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इस सीट की वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस सीट की आपको वॉल्यूम ऊंची होती हुई नज़र आएगी, और उस पर लिखा है फ्रंट पैसेंजर वॉल्यूम। तो ये एक बड़ा ही यूनिक ऑप्शन है इसमें। यहाँ पे ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इस पे आप इतना कुछ ख़ास कर नहीं सकते, लेकिन कुछ गेज क्लस्टर इतना कुछ ख़ास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन लेफ़्ट साइड में जो ये छोटी सी स्क्रीन है, इस पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक है ऑप्शन गेज का, जब आप गेज प्रेस करेंगे तो ऐसे आपको नज़र आएगा। उसके नीचे है मैप प्रेस करेंगे तो ये टोटल स्क्रीन जो है मैप में कन्वर्ट हो जाएगी, और बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आप सामने गाड़ी चला रहे हैं, एकदम नीचे नज़र करेंगे तो यहाँ पे मैप आ जाएगा। इसके बाद है ये AR कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी को। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी होता है जैसे कि डिजिटल इमेज, जो तस्वीरें जो हैं वो आपको गाड़ी अपने सेंसर्स की मदद से आप सामने सिचुएशन जज करके फिज़िकली रोड पे वो जो है प्रोजेक्ट करती है, और आपको इस स्क्रीन में नज़र आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि चलाते हुए आपको वो दिखाऊं कि यहाँ पे इशारे आपको नज़र आएंगे। मैंने S क्लास में ये आपको एक्सप्लेन किया था ऑगमेंटेड रियलिटी का। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। वर्चुअल रियलिटी लोग बहुत सारे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये है AR ऑगमेंटेड रियलिटी।
तो एक्चुअल वर्ल्ड में डिजिटल तस्वीरें प्रोजेक्ट करना, आपको बताना कि यहाँ से रोड लेफ़्ट हो रही है, राइट हो रही है, वार्निंग साइंस सारे इधर प्रोजेक्ट करके बताना, वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट विजन। नाइट विजन में कोशिश करूँगा कि डार्क में आपको ये दिखे, लिखा है नाइट विजन सिस्टम अवेलेबल ओनली व्हेन इट्स डार्क। तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरे में रात को नज़र आएगा, जो मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा सकूँ। उसके बाद यहाँ पे ये आपको कुछ ट्रिप्स की इन्फॉर्मेशन देता है। फिर आप HUD कहते हैं हेड्स अप डिस्प्ले, बहुत सारी मैंने गाड़ियों में आपको एक्सप्लेन भी किया है। और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन या नंबर लिखे हुए, तो इसकी हाइट भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपको हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन भी है और यहाँ पे भी नाइट विजन कंट्रोल्स हैं कुछ। तो इसको आप लेफ़्ट राइट स्वाइप करेंगे स्क्रीन को तो ये गायब भी हो सकती है यहाँ पे ये स्क्रीन। तो ये बहुत सारे यूनिक ऑप्शंस हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखें ये बटन्स हैं। बटन में हाइड्रोलिक जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गाड़ी का। प्रेस करेंगे तो गाड़ी नीचे आ जाएगी और प्रेस करेंगे दोबारा तो गाड़ी ऊपर उठ जाएगी। तो हाइड्रोलिक सिस्टम्स आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और सेंटर में कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे सेंटर कंसोल में आप ये भी एक स्क्रीन है जो कि आपकी एयर कंडीशन, जो आप इसको प्रेस करेंगे एयर कंडीशन, आप अपना इस सारी सेटिंग एयर कंडीशन की यहाँ पे AC की यहाँ पे है। ये हैं वेंट्स जो कि पुराने वाले वर्जन में ऐसा नहीं था, ये वेंट्स चेंज हुए हैं सारे। यहाँ पे है गियर लीवर और ये है माउस। ये कुछ चीप क्वालिटी का लगाया है इन्होंने क्योंकि ये प्लास्टिक है। तो कैडिलैक आपको बेहतर मटेरियल देना चाहिए था इस एस्केलेड के लिए। यहाँ पे इसके थ्रू भी आप ये देखें, ये मैं माउस स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये आप इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ ज़बरदस्त किस्म की मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखें ये है रेयर व्यू मिरर। तो ये अभी मिरर है, आपको नज़र नहीं आ रहा पीछे, यहाँ पे पुल करेंगे, बहुत सारी गाड़ियों में मैंने आपको दिखाया तो ये स्क्रीन में टर्न हो जाएगा। मज़ीद इसमें आपके पास जूम इन जूम आउट के ऑप्शन भी हैं, ब्राइटनेस तेज़ करने के ऑप्शन भी हैं। ये देखें जूम इन जूम आउट एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन हैं आपके पास। तो ये कुछ नया मतलब नहीं है, मैंने आपको काफ़ी सारी गाड़ियों में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हैं कप होल्डर्स, यहाँ पे आप अपने कप रख सकते हैं। यहाँ पे वायरलेस USB एंड C पोर्ट्स हैं। ये है वायरलेस चार्जिंग, तो आप अपना फ़ोन यहाँ पे रखें ऐसे और यहाँ पे ये वायरलेस चार्जिंग करना शुरू हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन भी देता है वायरलेस चार्जिंग का, ये फ़ोन आ गया है तो आप क्लिक करेंगे, अपना फ़ोन ऐसे वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं। यहाँ पे है फ्रिज और फ्रीज़र दोनों, आप अपनी चीज़ों को कूल भी रख सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे आप ओपन करते हैं इसको, यहाँ पे आपके पास फ्रिज है और फ्रीज़र भी है, यहाँ पे आपके पास बटन्स हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही कमाल की चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी ऐसी किसी बड़ी SUV में आप बैठते हैं तो थर्ड रो सीट्स जो हैं वो आप मैनुअली पीछे से जाके फोल्ड करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, आपके पास यहाँ पे बटन दिए गए हैं, यहाँ पे थर्ड रो सीट के लिए बटन दिए, तो ड्राइवर की मर्ज़ी है, जैसे ही वो प्रेस करेगा तो वो सीट फोल्ड हो जाएगी थर्ड रो। और वापस अनफोल्ड करने के लिए भी ऑटोमेटिकली ये बटन दबाएं तो वापस अनफोल्ड भी हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली थर्ड रो सीट अनफोल्ड और फोल्ड करने के लिए बटन, जो कि बहुत ही अमेजिंग, मैंने और किसी गाड़ी में अभी तक यहाँ पे नहीं देखे हैं। बाकी ये पैनोरामिक सनरूफ है, आपके पास स्पीकर्स हैं हर जगह पे। पीछे की सीट्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो आगे हम पीछे की सीट्स पे, ये है 7 सीटर वर्जन, ये क्योंकि प्रीमियम लग्जरी वर्जन है, ट्रिम लेवल है, तो इसमें 7 सीट्स हैं आपके पास, 2 सीट्स यहाँ पे प्रीमियम सीट्स। लेकिन एक ड्रॉबैक इसमें है कि मैनुअली आपको फोल्ड करनी पड़ती हैं। यहाँ पे प्रेस करेंगे एक बार, फिर दूसरी दफ़ा भी इसको कुछ ऐसे करना पड़ता है, तो थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस है। फिर से आपको प्रेस करना पड़ता है आगे, इसको मेरा ख्याल है, और ये ऐसे आप फोल्ड करेंगे, फिर वहाँ से अंदर आएंगे। थोड़ा इस तरफ से मुश्किल था, लेकिन उस तरफ से आप करेंगे तो इजी है। ये है थर्ड रो सीट और इनकी क्वालिटी भी बिल्कुल ऐसी है जैसी कि फ्रंट और मिडल सीट्स की है, और अच्छे खासे आप 3 बंदे यहाँ पे फिट हो सकते हैं। यहाँ पे टाइप C के पोर्ट्स आपको दिए गए हैं हर पैसेंजर के लिए, यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं हर पैसेंजर के लिए, और यहाँ पे एक बटन है जो आप प्रेस करेंगे तो ये जो इसकी ये वायर है ये अंदर वापस खींचने के लिए है। प्रेस करेंगे तो ये देखें, इसको आप फोल्ड जो है अनफोल्ड दोबारा ऐसे करें, फिर ऐसे करें,
اور یہ تھوڑا سا ہیکٹک پروسیس ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ آپ کو دی گئی ہیں 2 اسکرینز. یہ اسکرینز آپس میں لنکڈ ہیں. ان میں آپشنس ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بھائی بڑا بھائی بیٹھا ہے تو چھوٹا بڑا اس کو پتہ نہیں ہے اسکرین میں کیا چل رہا ہے, بڑا وہاں سے ویڈیوز وغیرہ سلیکٹ کرے جو بھی اس پہ سینڈ کر سکتا ہے, تو وہ چھوٹا والا بھی آرام سے بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے. یا آپ یہاں سے اپنی لوکیشن وغیرہ ٹائپ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں ڈرائیور کو, اس کی مرضی ہے وہ ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے اس لوکیشن پہ جانے کے لیے. تو یہ اسکرینز بھی آپس میں لنکڈ ہیں. اور وہ بھی یہاں پہ ہے کلائمیٹ کنٹرول اسکرینز, کچھ پورٹس دیے گئے ہیں, کپ ہولڈرز یہاں پہ دیے گئے ہیں. تو یہ ہے اس کا امیزنگ بیوٹیفل بیک سیٹس کا ویو. اور یہاں پہ ہے پینورامک ویو. یہ اوپن کر کے آپ ہر جگہ اسپیکر 36 اسپیکرز ہیں اس میں. ایک انٹرسٹنگ آپشن جو کہ کسی اور گاڑی میں نے نہیں دیکھا, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہاں پہ ہے بٹن اسٹیئرنگ ویل پہ, یہ اس پہ ایک کان بنا ہے اور کچھ اشارہ بنا ہے. جب اس کو پریس کرتے ہیں آپ, یہاں پہ لکھا آتا ہے کنورزیشن انہینسمنٹ آن. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ بڑی گاڑی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھرڈ رو سیٹ میں جو پیسنجر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو تھوڑا اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے یا چیخ کے بولنا پڑتا ہے ان کو سنانے کے لیے. اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں کیا ہے, یہ آپ بٹن دبائیں گے ایسے تو یہاں پہ کچھ مائک لگے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آپ کی آواز کیچ کریں گے, اور تھرڈ رو سیٹ میں اسپیکر لگے ہیں, وہاں سے آواز آپ کی باہر آئے گی اونچی اور لاؤڈ. آپ کو تھرڈ رو سیٹ میں جو پیسنجر بیٹھے ہیں ان کو سنائی دے گا. کیا زبردست آپشن ہے. میں ایک ڈیمانسٹریشن دوں گا, کیمرہ مین پیچھے جا کے تھرڈ رو میں بیٹھے گا اور آپ کو میں یہ سناتا ہوں کہ آواز میں کیا فرق ہے آپ کی. تو ابھی کیمرہ مین پیچھے تھرڈ رو سیٹ میں بیٹھا ہے اور آپ کو میری آواز تھوڑی سی یا کم آ رہی ہوگی یا زیادہ بھی آ رہی ہو, تو اتنی زیادہ نہیں آئے گی جتنی ابھی میں آپ کو بٹن دبا کے پریس کر کے. تو ابھی میں بٹن دبانے والا ہوں, یہ دیکھیں بٹن دبا دیا ہے تو آپ کو یہ آواز ڈفرینٹ سنائی دے رہی ہوگی, تھوڑی سی جیسے اسپیکر میں بندہ بول رہا ہو. پھر سے بٹن دباتا ہوں تو نارمل آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. پھر سے دباؤں گا تو آپ کو اونچی آواز آ رہی ہوگی میری, جیسے اسپیکر میں کوئی بول رہا ہے. تو یہ آپشن میں نے اور کسی بھی گاڑی میں ابھی تک نہیں دیکھا. تو ایک اور انٹرسٹنگ آپشن آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ, یہ ہے نائٹ ویژن جو میں نے آپ کو دکھایا تھا. ابھی تھوڑی سی ڈارک ہوگی. نائٹ ویژن پہ کلک کریں گے تو آپ کو نائٹ ویژن کے ویو دے گا گیج کلسٹر پہ. آپ دیکھیں, اور یہاں پہ یہ نائٹ ویژن میں ایسے آپ کو آبجیکٹس نظر آئیں گے جیسے کہ آپ رات کو دیکھتے ہیں. تو یہ ہے آپ کے لیے نیو ایسکلیڈ. تو آپ اگر رات میں گاڑی چلا رہے ہیں تو ایسے آپ کو نائٹ ویژن یہاں پہ نظر آئے گا. یہ دیکھیں آپ اسکرین میں آپ کو گیج کلسٹر میں نائٹ ویژن نظر آ رہا ہے, وہاں پہ آپ کو یہ نائٹ ویژن کے ویو ایسے دے گا. تو آ چکے ہیں ہم کیڈیلیک ایسکلیڈ کے انٹیریئر میں چلانے کے لیے ایکچولی. تو اس کو ہم چلائیں گے ابھی سارے آپشنس کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اور اس میں بہت سارے آپشن ہیں. نیا انٹیریئر ہے, سیٹ مساج ہیں, اور آگمنٹڈ ریئلٹی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, آگمنٹڈ ریئلٹی بھی ہے اس میں. ابھی میں نے اس کو پل کیا ہے لیکن اتنی فاسٹ نہیں ہے. یہ 6.2 لیٹرز انجن ہے اس میں, لیکن 420 ہارس پاور صرف اور صرف. تو یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے کیونکہ بہت بڑی گاڑی ہے اور اس کو چلانے کے لیے زیادہ ہارس پاور ہونی چاہیے تھی اس میں. اور یہ جو آگمنٹڈ ریئلٹی والی اسکرین ہے یہ بہت زبردست آپ کو فیلنگ دیتی ہے. بالکل روڈ آپ کو سامنے نظر آتی ہے, اور اس میں جو اشارے وغیرہ جو جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہ پروجیکٹ کرتی ہے گاڑی روڈ پہ, تو آپ کو سب پتہ چلتا ہے. اسپیڈ لمٹ بھی آپ کو سب نظر آتی ہے. سائڈ میں جو اس کی ایک چھوٹی اسکرین ہے وہ آپ کو سارے آپشنز انفوٹینمنٹ پہ بھی دیتی ہے, اس کو ڈفرینٹ اسکرینز میں کنورٹ کرنے کے لیے. جیسے کہ ابھی آگمنٹڈ ریئلٹی چل رہی ہے, پھر نائٹ ویژن میں نائٹ ویژن کیمرہ آ جاتا ہے اس پہ, پھر میپ چاہیے تو میپ آ جاتا ہے. تو کافی سارے آپشنز ہیں اور بہت ہی زبردست انٹیریئر ہے. بالکل ساؤنڈ پروف ہے یہ, اور 36 اسپیکرز جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں. 36 اسپیکرز کے ساتھ آپ اپنا والیوم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں صرف فرنٹ سیٹ کا. تو یہ ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ آپشنز کیڈیلیک نے اس میں دیے ہیں. کچھ جگہوں پہ چیپ مٹیریل ضرور لگا ہے اس میں, کچھ جگہوں پہ پلاسٹک کا ضرور ہے چیپ مٹیریل. اگر کچھ زیادہ ہارس پاور ہوتی تو مزید اچھا ہوتا. اور آپ کے پاس ویزیبلٹی بہت زیادہ ہے. سائیڈ میں آپ کے پاس میررز ہیں, پھر یہ والا جو سینٹر میرر ہے جو اسکرین میں کنورٹ ہوتا ہے, اس کو آپ اسکرین میں یا کیمرہ میں کنورٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. آپ کو پیچھے جو بھی چیز آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. آگے کی آپ کے پاس کیمرہ لگا ہے, AR جو آگمنٹڈ ریئلٹی میں آپ کنورٹ کریں تو ساری اسکرین گیج کلسٹر آپ کو آگے کا ویو دکھائے گی. تو ہر طرف سے آپ کو اپنی گاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور اس میں ویزیبلٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پیچھے یہاں پہ اکثر جو لوگ بیٹھیں تو آپ کو نظر نہیں آتا. دوسری بات, یہاں پہ جو انہانسمنٹ کا فیچر ہے اس میں وہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. بٹن پریس کر کے پیچھے اس سے بات کر سکتے ہیں بندوں سے جو تھرڈ رو میں بیٹھے ہیں. تو یہ تھی کیڈیلیک ایسکلیڈ
امیزنگ آپشنس کے ساتھ. تو یہ تھی کیڈیلیک کی ایسکیلیڈ. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. میں نے غلطی سے بھی کوئی غلط انفارمیشن دی ہو اس کے لیے معذرت. اگر آپ کو انگلش ویڈیوز دیکھنی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جو ہے کارکیڈ. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی یونیک گاڑی آپ چاہتے ہیں میں ریویو کروں تو اس ای میل آئی ڈی پہ مجھے میل کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. میرے اس چینل کا بھی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.